जी का वाहिगुरु जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाय, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, आप जी बड़ भागे हो जो दीन दुनिया के मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होके सत्संग दियां घड़ियां दा लाभ उठा रहे हो अते अपने मनुखा जन्म नूं सफल बना रहे हो। गुरबाणी विच सतगुरु पिता जी समझाउंदे है, बीत जय है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण, समझत नह रे क्यों रे अजान, काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जह भाजरे। कहंदे पुराणां नूं शास्त्रां नूं रोज रोज सुनदा, समझत नह रे अजान, तेनों समझ नहीं पैंदी किस गल दी। काल तो पहुँच्यो आन, समा ते आ रहा है पता भी नहीं लगना। मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर तारा निंदिया रस रच्यो, राम भगत नह कीनी। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन, धन जोरन को ताया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। कैसे कैसे उदाहरण प्रमाण गुरु साहब ने दिते हैं ताकि ये जेड़ा मन है, मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास। ये जेड़ा चंचल मन है, चंचल चीत ना रही ठाए, चोरी मिर्ग अंगूरी खाए। बहुत पैड़ा है, पता ही नहीं लगता किधर पच जाए। हाँ, जितना समा सत्संगत हो जाए, गुरमुखां दी संगत विच रहिए, किले की तरह काम करती है, उतना समा बचा रहिंदा है। जदों ही किते कला होवे, मन दे संस्कार है जिहड़े उत्ते हावी हो जांदे है अते बुराइयां वल फिर दौड़दा है। कबीर मन जानै सब बात, जानत ही औकन करै, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर है। कादी समझ कहते, कादी सियाणप कम भी नहीं आती। बड़ा कुछ सियाणा पढ़िया जान वाला, पर जदों मन दा भूत बाहर निकलदा है ना, तो फिर बड़े बड़े सियाणे भी कमले झल्ले बन जाते। तो इसलिए इस मन की साधना दे लई, अपने जीवन की सफलता दे लई
सतगुरु महाराज जी ने पावन बाणी की कथा बड़ी लाजमी जरूरी दसी है। सुन हर कथा उतारी मैल। महाराज कहते सतगुरु की पावन बाणी की जिहड़ी विचार है ये मन दीयां मैलां ला दिंदी है। सो ये बड़ा सतगुरां ने सानू बहुत सुखाला गाड़ी राह दिता है। इहदे उत्ते चल के अपने जीवन को सफल बनाइए। आओ पावन बाणी की शब्द विचार नाल जुड़िए। अज दा पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1151 अंग उत्ते सुभायमान है। की उपदेश दिंदे समझण लई हाजरी लवाओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैरा महला पंजवा। पै को भौ पढ़िया पढ़िया सिमरत हर नाम। भैरव राग दे अंदर पंचम पातशाह सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक पावन बाणी है। गुरु अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे हैं। पै कौ भाव पढ़िया। जिहड़ा डर है ये सब नूं लगदा है। कई चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां बंदियां नूं भी लगदियां पशुआं नूं भी लगदियां हन। जिन्हां विचों कई चीज़ां दा जिक्र कीता है। निंद्रा भोजन भोग भै ये पशपुरख समान। सौना खाना वंश वधाउणी अगे बच्चे पैदा हो जाने। चौथा डर ये बंदियां च भी है पशुआं विच भी है। हर किसी नूं छोटे नूं वड्डे दा डर हुंदा है। जाति जाति दा भय हुंदा है। कई तरह के भय है हर किसी नूं लग्या रहिंदा है। महाराज कहंदे जिहड़ा भय शब्द है डर ये शब्द है। जिहड़ा डर नूं भी अगे डर है किसी का। कहते जी तो बंदा कहता मैं डरदा। हर किसी नूं डर लगता है। खौफ है भय है। कोई किसी चीज़ का भय कोई किसी चीज़। सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਭਾਉ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਉ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਕਾਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। इन्हां नूं किसी ना किसी चीज़ का भय है डर है। पर महाराज कहते जिहड़ा डर है वो डर नूं भी किसी चीज़ का डर है। वो है परमेश्वर वाहिगुरू का। उन्हें भी अगे जवाब देना। भै को भाव पढ़िया। भै नूं भी अगे भै पै जांदा। जिहड़ी गुरसिख है जिहड़ा बेखौफ हो जाता उन्होंने डर नहीं रहिंदा भै नहीं रहिंदा किसी चीज़ का। क्यों जी सिमरत हर नाम। कहते वाहिगुरू का नाम सिमर के उन्होंने डर नहीं रहिंदा। उन्होंने डराया नहीं जा सकता। जिस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज का जीवन पढ़ते हाँ दिल्ली गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं बुलाया गया। जिस वेले सतगुरु जी नूं दिल्ली बुलाया उस वक्त ये बड़ा उन्होंने मन में सी गुरु तेग बहादुर जी नूं किसी ना किसी तरीके डर दे के दीने इस्लाम कबूल करा लिया जाए। जानी इन्हां नूं इस्लाम धर्म विच लै आंदा जाए। ये सी उन्होंने मन में। ते उहदे लई उन्होंने सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं एक हवेली विच रखिया। वो हवेली दे बारे इउं लोकां विच मशहूर सी प्रसिद्ध सी कि ये हवेली है जिहड़ी ये भूतिया हवेली है। जिहड़ी भूत रहिंदे आ इहदे च इउं लोकां विच बड़ा प्रसिद्ध सी। उन्हां दा डर देण दा एक तरीका सी।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਮਲਾਨੇ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਿਸਤੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਥਾਓ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਬ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੌਫ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਐਬ ਕੀਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਵਿਰਸੇਤ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਂਭਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, 3 ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਸ ਤਮਸ ਔਰ ਸਤਵ। ਜਤੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 73 ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤੋਮਈ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਬਣਦਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇਤਿਆਦਿ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਚਤੁਸ਼ਟੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ, ਦੂਜੇ 5 ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਦਾਸ ਦੇ, ਸੇਵਕ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੇ ਹੋ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹਾਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਛਟੋਰ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਖਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ ਉਹ ਸਾਖਤ ਬਪੁਰਾ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਬਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ। ਸਾਖਤ ਮਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕੀ ਸੂਅਰ ਪਾਲਦੇ ਐ, ਸਾਂਭਦੇ ਐ, ਰੱਖਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। हर के लोक सदा गुण गावै, तिनको मिलिया पूर्ण धाम। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਬਿਪਤ ਪਈ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਖਤਮ ਕੰਮ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਪਾਓ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਪਾਓ। ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣੇ, ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਪਾਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਆਏਗੀ, ਭੱਜੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਟਿੱਗਿਆ ਮਨ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਮਨ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ? ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਖਾਰ ਨਾਲੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਲਾਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੇੜੇ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੌਲਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ
ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖਮਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਜੀਓ ਨਾ ਛੋਡਈ ਰੰਕਾਈ ਨੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਗਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਲਾਲਚ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਰੀ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ, 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਭਜਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ 3 ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਫਿਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲਕ ਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵਕਤ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 20 ਜਣੇ, 50 ਜਣੇ, 100 ਜਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੁੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਖੌਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਘਰ, ਅਸਲ ਘਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਧਾਮ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਧਾਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਧਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਧਾਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਧਾਮ, ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ। ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਤਿਕ ਮਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਮਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਸਤਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਿ ਡੱਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ 4 ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਘੀ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੀਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ,
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਆਖਿਆ, ਹੈਲ ਆਖਿਆ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹੈ, ਜਮ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਵਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਭੈੜੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭੀ ਜੀ, ਸਜਣੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਵਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ